قیامت کے نزدیک بیت المقدس کو دوبارہ کون فتح کرے گا، یعنی بیت المقدس کس کے حصے میں آئے گا، مسلمانوں کے حصے میں، یہودیوں کے حصے میں، یا پھر عیسائیوں کے حصے میں؟ اور کیا دوبارہ سے بیت المقدس کا فتح ہونا قیامت کی طرف اشارہ ہوگا؟ پیارے دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور حکومت بھی اسی کے ادھیکار میں تھی۔ انہی حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں بتایا۔ جیسا کہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے گن لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی فتح یعنی جیت بتائی۔ پیارے دوستوں، بیت المقدس حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی خلافت میں 16 ہجری بمطابق 637 عیسوی میں فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں، اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلافت میں 583 ہجری بمطابق 1178 عیسوی میں، اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، یہاں تک کہ درخت یعنی پیڑ اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ تبارک و تعالی کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اور اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ پیارے دوستوں، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح نشچت ہے اور بیت المقدس ضرور فتح ہو کر رہے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم دیشوں کی ایمانی طاقت کب بیدار ہوتی ہے، اور ان کے اندر غیرت کب بیدار ہوتی ہے، اور کب وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور یہودیوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک جنگ شروع ہوگا، اور وہ جنگ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال نکلے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمانوں اور رومی عیسائیوں کے بیچ بہت سی جنگیں ہوگی، جن میں سے مسلمانوں کی جیت حاصل ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی لڑو گے، اور رومی پیٹھ پیچھے تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ تم اس جنگ میں جیت میں رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے بچے رہو گے۔ پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے، یہاں تک کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی ہریالی جگہ پر پڑاؤ ڈالو گے۔ وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں بلند کر کے یعنی اٹھائے ہوئے یہ اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب غالب آ گئی۔ اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیں گے، ایک بڑی لڑائی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے بھاگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لشکر کے 1/3 لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اچھے شہداء میں سے ہوں گے، باقی 1/3 لشکر لڑائی میں جیت حاصل کر لے گا۔ یہ لوگ کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درخت یعنی پیڑ کے ساتھ لٹکا کر مال غنیمت یعنی دشمنوں سے لڑائی کے دوران میں جو مال ہاتھ آیا ہوگا اس کو بانٹ رہے ہوں گے، تو شیطان ان کے بیچ میں آ کر آواز لگائے گا کہ لوگوں، تمہارے بعد مسیحا دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ لشکر اسلام کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف چل دیں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو جھوٹی ہوگی، مگر جب وہ شام میں پہنچیں گے تو واقعی مسیح دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب وراثت بانٹنے کا کام روک دی جائے گی اور مال غنیمت لوگوں کے لیے کسی کی خوشی کی وجہ نہیں بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے ارشاد فرمایا،
दुश्मनाने इस्लाम वहाँ जंग के लिए जमा होंगे और मुसलमान भी इनका मुकाबला करने के लिए वहाँ इकट्ठे होंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस दुश्मन का मतलब रूमी है। उस वक्त जंग की शिद्दत की वजह से बहुत से लोग मैदान जंग से वापस आ जाएंगे और मुसलमान अपने में से बेहतरीन और अच्छे खूबियों वाले फौजियों की एक जमात को मौत तक लड़ने के इरादे के साथ आगे भेजेंगे। दोनों लश्कर रात तक लगातार लड़ाई जारी रखेंगे, यहाँ तक कि इनके बीच रात रुकावट बन जाएगी और दोनों अपनी अपनी जगह वापस लौट जाएंगे और इनमें से कोई भी जंग जीता नहीं होगा। और जो लोग मौत का इरादा लेकर आगे बढ़े थे वो सब के सब शहीद हो जाएंगे। अगले रोज मुसलमान फिर बेहतरीन और खूबियों वाले फौजों की एक जमात को मौत तक लड़ने के इरादे के साथ आगे भेजेंगे। ये जमात इस बात की कसम खाएंगे कि अगर वो वापस लौटेंगे तो जीत कर ही लौटेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। दोनों लश्कर फिर शाम होने तक लगातार लड़ाई जारी रखेंगे, मगर किसी भी गिरोह को जीत हासिल ना हो सकेगी और दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। जो लोग मौत का इरादा लेकर आगे बढ़ेंगे वो सब के सब शहीद हो जाएंगे। जब इस जंग का चौथा रोज होगा तो मुस्लिम लोग दुश्मन पर जल्दी से हमला कर देंगे। अलग अलग जगहों से मुसलमान जमा होकर दुश्मन पर हमला आवर होंगे। इस रोज अल्लाह तबारक व तआला कुफार को बुरी तरह से हराकर 2-4 कर देगा और मुसलमान इनको इतनी बड़ी तादाद यानी संख्या में कत्ल करेंगे कि इससे पहले कभी इतनी खुरेजी ना देखी गई होगी। यहाँ तक कि एक परिंदा इनके पास से गुजरेगा तो वो थोड़ा सा आगे जाने से पहले ही मरकर गिर जाएगा। एक बाप के अगर जंग में 100 बेटे होंगे तो जंग के बाद इनमें से सिर्फ एक बचा होगा। तो ऐसी हालत में माले गनीमत के मिलने से कौन सी खुशी होगी और किन लोगों के बाप दादा की संपत्ति बांटी जा सकेगी। मुसलमान अभी इसी हालत में ही होंगे कि इससे बड़ी मुसीबत की खबर सुनेंगे। एक इंसान पुकार कर कहेगा, लोगों दज्जाल तुम्हारे पीछे बाल बच्चे में घुस आया है। ये सुनते ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर बार की तरफ रुख करेंगे और फौरी तौर पर 10 सवारों को हालात का जायजा लेने के लिए भेजेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इन सवारों के नाम, इनके बापों के नाम और इनके घोड़ों के रंग तक जानता हूँ और वो इस जमाने में रूए जमीन के बेहतरीन घुड़सवार होंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म था और जो नादान और गुस्ताख ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म ही नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं और जितना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास इल्म है इतना तो जानवरों के पास भी है। महाज़ल्लाह, उनकी अक्लों पर हैरत होती है। जबकि सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इस बड़ी जंग के लिए मुसलमानों के जमा होने की जगह उस वक्त गोता शहर दमिश्क में होगी। ये लश्कर उस वक्त रूए जमीन पर बेहतरीन लश्कर होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें ईसाइयों पर जीत नसीब फरमाएगा। चुनांचे इस जंग के बाद जब मुसलमान शाम अपने घरों को वापस आएंगे तो दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और दज्जाल पूरी दुनिया के अंदर घूमकर फितना और फसाद बर्पा करेगा और लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मुझको अपना रब मानो, और लोगों का ईमान तबाह बर्बाद करेगा। और जब वो जाहिर होगा तो सारे के सारे यहूदी उसके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि यहूदियों का अकीदा है कि उनका मसीह दज्जाल आने वाला है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दज्जाल की जमीन पर रफ्तार क्या होगी, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उस वक्त बारिश की तरह होगा जिसके पीछे हवा हो। मतलब ये है कि वो बहुत ही तेजी से जमीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा और पूरी जमीन पर वो घूमेगा। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल उस वक्त निकलेगा जब लोगों में दीन की कमी होगी और इल्म खत्म हो चुका होगा और जमीन में 40 रोज तक फिरेगा। इनमें से एक दिन 1 साल की तरह, एक दिन 1 महीने की तरह और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी तमाम दिन तुम्हारे आम दिनों की तरह ही होंगे। इसके पास एक गधा होगा जिस पर वो सवार होगा। इसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। वो लोगों के पास आकर कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आंख से काना होगा और तुम्हारा रब हरगिज ऐसा नहीं है। इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफ, फा और रा यानी कि काफिर लिखा होगा।
हर मोमिन इसे पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। वो हर पानी और नदी नाले के पास से गुजरेगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने ये दोनों शहर उस पर हराम कर दिए हैं और फरिश्ते इन शहरों के दरवाजों पर पहरा देंगे। फिर आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूत में कत्ल करेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लूत में कत्ल करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे होंगे, जब सफे दुरुस्त कर लेंगे तो नमाज का वक्त हो जाएगा। ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ुल फरमाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मशरिक की दमिश्क में सफेद मीनार के करीब दो रंगदार कपड़ों में दो फरिश्तों के परों पर अपनी हथेलियां रखे हुए नुज़ुल फरमाएंगे। वो जब सर झुकाएंगे तो इससे पानी के कतरे टपकेगी और जब सर मुबारक को ऊपर उठाएंगे तो इससे पानी की चमकदार कतरे मोतियों की तरह झड़ेंगी। जैसा कि काफिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की खुशबू पाएगा उसी वक्त मर जाएगा। इनकी सांस की खुशबू हद निगाह तक जाएगी, यानी जहाँ तक नजर जाएगी। मतलब ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हद निगाह तक जो कोई भी काफिर होगा वो जिंदा नहीं रह सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी खबर दी कि नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त मुसलमान नमाज के लिए तैयार कर चुके होंगे। इनके कायद इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े ही होंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ुल फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु फौरन उल्टे पांव पीछे आ जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल हैं। इसीलिए हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु चाहेंगे कि अफजल शख्सियत नमाज में इमामत करे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच रखकर फरमाएंगे, आप आगे बढ़कर इमाम